ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਰਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਐਨਸੀਬੀ, ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। ड्रग कनैक्शन के एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। 3 दिन मैराथन पुछगिछ हुई है, उस तो बाद गिरफ्तारी पाई गई अज, और गिरफ्तारी तो बाद मैडिकल के लिए लिजाया गया और उस तो बाद कोर्ट च पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिस तो बाद रिया चक्रवर्ती नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेजा गया है। सो गिरफ्तारी पाई गई है अज एनसीबी वालों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों। अमित राय साडे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े ने होर जानकारी दे लई। अमित, जैसे पहले एनसीबी के सोर्सेज से खबरें आ रही थी कि उसकी जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन है वो शायद एनसीबी नहीं मांगेगी, तो इसकी वजह क्या रही? क्यों क्या वाकया ही कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी, या रिमांड इसीलिए नहीं मांगा गया तभी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एनसीबी ने साफ कर दिया कि इनसे 3 दिन पूछताछ हुई। उसके पहले 10 दिन से लगातार पूछताछ जो है हो रही थी। जिनको गिरफ्तार करना था उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और 3 दिनों से सबके आमने सामने बैठकर इनसे पूछताछ भी हो गई थी। जो जानकारी हमें चाहिए थी वो जानकारी हमें मिल चुकी है, तो इनके जवाबों से जो है संतुष्ट है। तो अब हमारे पास इनसे पूछने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि जिन जिनका नाम इस मामले में आया था सभी हमारी गिरफ्त में थे, और लगातार उन सबके सामने जो है इनसे पूछताछ भी हो गई है। एक शख्स बचा हुआ था, अनुज केसवानी, जो सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर है, जिससे सारे लोग ड्रग्स लेते थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। उनके सामने उठाकर रिया से पूछताछ हो गई। तो अब कोई जरूरत नहीं थी इस मामले में। इसी को देखते हुए जो है उन्होंने रिमांड नहीं मांगी है, 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत मांगी थी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 21 तारीख तक, और जैसे ही जेसी का अनाउंसमेंट होता है तुरंत ही उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने जो है वहां पर बेल की एप्लीकेशन जो है दायर की है। उस एप्लीकेशन का विरोध जो है एनसीबी ने किया, और आखिरी दौर की जो सुनवाई है यहाँ पर बेल एप्लीकेशन पे वो चल रहा है। अच्छा, अभी भी उस पर सुनवाई चल रही है जो बेल एप्लीकेशन दायर की है, यानी उसके ऊपर भी कोई डिसीजन आ सकता है अभी? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ डिसीजन आ सकता है। अगर बेल एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई तो रिया जो है वो घर जाएंगी, नहीं एक्सेप्ट की गई तो वो भाईखला जेल जाएंगी, क्योंकि भाईखला जेल में जो है महिला जो है जेल जो है वो बनी हुई है, वहीं पे उन्हें जो है शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 के हाथ जो रिमांड कॉपी लगी थी उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि रिया के ड्रग लेने का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। रिमांड कॉपी के मुताबिक रिया ड्रग्स मुहैया करवाती थी, वो पेडलर के संपर्क में थी। सुशांत कहने पर पेडलर को पैसे रिया ने जरूर दिए थे, और रिमांड कॉपी में यह भी कहा गया कि शौविक के जरिए रिया तक ड्रग्स आते थे, और ड्रग्स पेडलर ड्रग्स सैमुअल मिरिंडा, दीपेश सावंत को देते थे। बाद में ये ड्रग्स रिया के जरिए सुशांत तक पहुंचते थे। रिया के जरिए ड्रग्स पेडलर को पेमेंट करवाया जाता था, जो पैसे सुशांत देते थे। लेकिन इस रिमांड कॉपी में कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि रिया ने खुद ये माना है कि वो ड्रग्स का सेवन करती हैं। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा जो रिमांड कॉपी में आई थी कि शौविक, सैमुअल, दीपेश के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। शौविक चक्रवर्ती द्वारा अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा के जरिए ड्रग्स फैसिलिटेट किया जाता था, और सैमुअल मिरिंडा और दीपेश सावंत ड्रग्स को पेडलर से लेते थे। रिया और सुशांत इसके पेमेंट देखते थे। और रिमांड कॉपी में यह भी लिखा गया कि शौविक या रिया से ड्रग्स सीधे तौर पे नहीं खरीदा गया है। दोनों ड्रग्स मुहैया करवाने वाले जरूर भागीदारी थे, और ड्रग्स के लिए पैसों के लेन देन में रिया और सुशांत की भागीदारी थी। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि रिया चक्रवर्ती इस ड्रग्स सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर है। वह शौविक, सैमुअल और दीपेश को ड्रग्स लेने के निर्देश देती थी, पैसों का लेन देन देती थी। लेकिन जो 2 खामियां इसमें निकली हैं जिससे एनसीबी जो है थोड़ी कमजोर साबित हुई। पहला कि रिया या शौविक के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, और मैं आपको बताऊं 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में, और ड्रग्स कितना मिला है? 59 ग्राम। एक आरोपी के पास से 46 ग्राम, एक आरोपी के पास से 13 ग्राम। तो रिया शौविक के पास ड्रग्स मिला ही नहीं है। दूसरी बात है, इन्होंने ड्रग्स कंजप्शन करने की बात को नहीं माना है। ये सिर्फ जो है खरीद फरोख्त करते थे, सेवन नहीं करते थे। तो इसी से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी का केस जो है थोड़ा सा
कमजोर साबित हो रहा है। हालांकि एनसीबी ने साफ तौर पे कहा कि हमारी पूछताछ पूरी हो गई है, हमें इनकी कस्टडी नहीं चाहिए। तो इन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत दी। अब बेल एप्लीकेशन में सुनवाई हो रही है और रिया की जमानत याचिका का एनसीबी विरोध कर रही है। कुछ ही देर पे फैसला आ जाएगा कि जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आज मिलेगा या जमानत के लिए अगली डेट दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस पूरी जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਐਨਸੀਬੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਰੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਰੰਗੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਗਨਾ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਹਲੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ। ਸੋ ਕੰਗਨਾ ਹਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। महाराष्ट्र च कंगना वर्सेस शिवसेना की बीएमसी ਨੂੰ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਤੋਂ ਡਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਗਾ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ 48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਫਿਸ ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਐਮਸੀ ਕੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਵੈਸੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਪੀਓਕੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੇਖਰ ਸੁਮਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਧਿਐਨ ਸੁਮਨ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 67 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ
522 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਔਰ ਕੁੱਲ 209 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ 4-4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 3-3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 2-2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1990 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1964 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 311 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 12,512 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 265 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 8354 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 236 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ 5219 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 206 ਕੇਸ ਆਏ। ਕੁੱਲ ਆંકੜਾ 7426 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 168 ਕੇਸ ਆਏ। मोहाली 127 केस आए। फरीदकोट 83, गुरदासपुर 126 मामले आए। हुशियारपुर 104 केस। सो पंजाब हुण तक कुल आंकड़ा 67,547 हो चुके हैं, जिहदे चों 49,327 मरीज हुण तक ठीक होए ने ते इस वेले 16,230 एक्टिव केस ने पंजाब दे विच। 87 मरीजां दी हालत गंभीर है। सो 67,547 टोटल केस ने पंजाब चो। 49,327 रिकवर कर चुके ने। 1990 मौतां होईयां ने। ਤੇ ਉਧਰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇहद ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਇਨ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 10 ਹੋਰ ਆਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰੂਪ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਗਾਇਬ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂਡਵ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਖੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਮਨਸਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਬਾਕੀ ਕਬੱਡੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਆ ਹਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਫਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆ ਕਬੱਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਜਾਊ ਕਿੱਧਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਈ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਪਲੇਅਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਹੁਣ ਕਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰ ਜਮੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਨਾ ਮੈਚ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।